성소로 들어갑니다. 세상의 신을 얻고서 주 보좌 앞에 엎드리네. 내 주를 향한 사랑과 그 신뢰가 사그러져 갈 때 하늘로부터 이곳에 장막이 덮이네. 이곳을 덮으소서. 이곳을 비추소서. 내 안에 무너졌던 모든 소망 다 회복되리니 이곳을 지나소서. 이곳을 만지소서. 내 안에 죽어가는 모든 예배 다 살아나리라. 지극히 높은 주님의 낮이 성소로 들어갑니다. 세상의 신을 얻고서 주 보좌 앞에 엎드리네. 내 주를 향한 사랑과 그 신뢰가 사그러져 갈 때 하늘로부터 이곳에 장막이 덮이네. 이곳을 짚으소서. 이곳을 비추소서. 내 안에 무너졌던 모든 소망 다 회복되리니 이곳을 지나소서. 이곳을 만지소서. 내 안에 죽어가는 모든 예배 다 살아나리라. 이곳을 덮으소서. 이곳을 덮으소서. 이곳을 비추소서. 내 안에 무너졌던 모든 소망 다 회복하리니 이곳을 지나소서. Once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Once again
again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy, and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Jesus Christ, Jesus Christ, I think upon your sacrifice. You became nothing, pour out to death. Many times I wondered at your gift of life, and I'm in that place once again. And I'm in that place once again, once again. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy, and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Now you are, and now you are exalted to the highest place, King of the heavens. And one day I'll bow, but for now, I marvel at your saving grace, and I'm full of praise once again. I'm full of praise, and I'm full of praise once again, once again. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy, and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Once again. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy, and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you, Lord. Thank you for the cross. Thank you, Lord. Thank you for the cross, my friend. Once again. And once again I look upon the cross where you died. Humbled by your mercy, and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Once again. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy, and I'm broken inside. And once again I thank you. Once again I pour out my life. 아멘. 저희 함께 가사를 생각하며 다시 한번 그 은혜의 자리로 십자가 앞으로 나아가며 고백하고 예배를 위해서 목사님 위해서 함께 기도하며 나아가겠습니다.
살아계신 하나님 아버지, 이 시간 우리의 찬양을 받으시고 이렇게 함께 예배할 수 있도록 날씨를 주장하시고 우리의 마음과 발걸음을 인도하시니 참 감사합니다. 우리의 삶의 어떠한 상황 가운데도 살아계시고 우리를 창조하시는 하나님을 기억하여 예배할 수 있도록 하나님 앞에 서는 날까지 우리가 예배하는 저희들 모두가 될 수 있기를 기도합니다. 하나님, 너무나 아름답게 이 세상을 창조하시고 이를 창조하시고 우리의 삶을 인도하셨는데 우리의 죄 때문에 우리가 이를 바라보는 시선과 우리의 마음이 일그러지고 죄 때문에 일에 그리고 돈의 가치가 많이 망가져 있음을 우리가 보며 매일매일 그것 안에서 살아갑니다. 주님, 우리를 불쌍히 여기시고 우리가 겸손히 하나님 앞에 죄를 고백하며 우리의 연약함을 인정하며 나아갈 때에 우리를 지으신 모습 그대로 온전히 회복시키시고 우리의 마음에 믿음이 없음을 불쌍히 여기시고 친히 만나주시고 찾아와 주시는 그 하나님을, 그 예수님을 우리가 의지하며 나아가기를 기도합니다. 주님, 이 시간 오인수 목사님 통하여 말씀 전하실 때 그 말씀이 살아계신 예수님처럼 우리의 마음 가운데 넘치며 그 말씀으로 우리가 회복되며 어떻게 살아가야 하는지, 어떻게 우리의 삶에서 그 일들을 바라봐야 하는지를 알려주시고 지금 이 시간 우리의 마음과 귀를 열어주셔서 정말 모든 삶의 순간이 은혜인데 이 은혜의 시간에 정말 그 좋으신 하나님을 누리고 만나고 높여드리는 저희 모두가 되기를 기도합니다. 주님, 이 예배를 주님께 올려드리며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 기도문 하시겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 우리 찬양팀이 아까 연습할 때 땡볕 가운데서 했거든요. 그래서 할렐루야 하면서 이 햇볕이 줄어들었다 생각이 들었는데 할렐루야 했었는데 갑자기 비가 오는 건 아닌가? 그러면 우리 네, 그래서 제가 진짜, 그리고 제가 이게 잘 안 보이네요 여기가. 그래서 진짜 짧게 잘 해야 될 것 같아요. 우리 하나님의 말씀은요, 창세기 3장 16절에서 19절. 네, 창세기 3장 16절에서 19절. 네, 잘 해봅시다. 창세기 3장 16에서 19절 말씀. 네, 이러니까 보이는군요. 오케이. 창세기 3장 16절에서 19절 말씀 우리 함께 읽겠습니다. 여자에게는 이렇게 말씀하셨다. 내가 너에게 임신하는 고통을 크게 더할 것이니 너는 고통을 겪으며 자식을 낳을 것이다. 내가 남편을 지배하려고 해도 남편이 너를 다스릴 것이다. 남자에게는 이렇게 말씀하셨다. 내가 아내의 말을 듣고서 내가 너에게 먹지 말라고 한 그 나무의 열매를 먹었으니 이제 땅이 너 때문에 저주를 받을 것이다. 너는 죽는 날까지 수고를 하여야만 땅에서 나는 것을 먹을 수 있을 것이다. 땅은 너에게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이다. 너는 들에서 자라는 푸성귀를 먹을 것이다. 너는 흙에서 나왔으니 흙으로 돌아갈 것이다. 그때까지 너는 얼굴에 땀을 흘려야 나다를 먹을 수 있을 것이다. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이다. 아멘. 일의 추락인데요, 우리가 계속 일에 대해서 살펴보고 있는데 크게 6번 하는데 그게
세 가지 move가 있어요. 처음에 두 번은 일이 어떻게 창조되었다. 그래서 그거를 일에 대한 이해와 오해를 다루고 일은 사랑이다. 사랑은 일이고 일은 사랑이다. 그리고 지난주부터 해서 이제 오늘부터는 일의 추락. 그러니까 좋은 거, 그러니까 원래 올리지널 플랜, 망가진 거, 이제 다시 하나님이 어떻게 회복시키나. 그렇게 3 move인데 그걸 2개씩 해가지고 오늘은 일이 추락한 거입니다. 살다 보면 꼭 알아야 될 게 있죠. 알아야 될 거. 예를 들어 올림픽이 이제 끝났는데요. 올림픽이 끝났는데 올림픽 때 한창 이슈가 됐던 이야기가 뭐냐면 이거였어요. 도시락. 일본에서 온 도시락이 어디 산이라고 그렇게 이야기가 있었죠? 혹시 아세요? 후쿠시마 산이라고. 근데 후쿠시마가 어떤 동네냐면 그 2011년도 때 쓰나미가 와가지고 한참 일본이 어려웠을 때 그때 원자력 발전소가 이제 그것도 하나 잘못됐거든요. 그게 방사능이 유출된 동네가 후쿠시마예요. 근데 그 동네에서 만들어진 식자재로 도시락을 만들었다는 거예요. 일본은 나름대로 이거 안전하다, 괜찮다라고 말하려고 이거를 한 거였는데 사람들이 이거를 알고, 특히 우리나라는, 우리나라가 일본을 정말 사랑하잖아요. 그죠? 우리나라하고 미국에서는 특별히 그 도시락을 직접 공수를 했어요. 미국은 그 멀리서, 우리나라는 바로 옆에서. 이거는 좀, 이 정보는 좀 알아야 되는 거겠죠. 이런 정보는, 그죠? 그리고 이렇게 모르면 낭패를 보는 것이 그런 게 있습니다. 그리고 망가진 거를 모르면 이게 망가져서 제대로 워킹을 안 하는 건데 너무 지나치게 많은 기대를 우리가 할 수도 있어요. 그게 어떤 거냐면 제가 키보드로 이렇게 따로 익스텐션해서 쓰는 게 있는데요. 제가 거기에다가 물도 쏟고 커피도 쏟고 그래가지고 그게 잘 안 돼요. 눌러지는 거는 잘 눌러지는데요. 하나씩 누르면 잘 눌러지는데 2개를 같이 누르면 잘 안 눌러져요. 근데 우리가 2개를 같이 누를 때가 언제가 가장 많이 쓰죠? 컨트롤 C, 컨트롤 V, 그거를 가장 많이 쓰잖아요. 근데 하필 그게 안 돼요. 딴 거는 다 잘 2개 눌러도 괜찮은데요. 그래서 제가 이렇게 하다가 습관적으로 컨트롤 C 하고 컨트롤 V 하면 그게 돼요? 안 돼요? 안 돼요. 그러면 저 혼자 괜히 내가 망가뜨려 놓고, 그죠? 이 키보드가 망가졌으면 고치든지 바꾸든지 해야 되는데 내가 망가뜨려 놓고 막 안 된다고 혼자 막 힘들어하고 아이고 왜 안 되는 거 하고 그러면은 이제 안 되겠죠. 그렇게 망가졌다라는 거를 우리가 알면 망가진 거에 대해서 지나친 기대를 안 할 수 있는데요. 망가졌다라는 사실을 자꾸 까먹으면 지나친 기대를 했다가 그대로 안 된다고 실망했다가 내가 이런 거를 얻을 수 있다라고 생각했다가 이런 걸 안 주네 하고 실망을 했다가 그럴 수 있다라는 거예요. 일이 그렇다라는 것입니다. 일이. 하나님이 성경의 첫 이야기부터 창세기부터 뭐를 알려주시냐면 우리 한번 따라해 볼까요? 일이 망가졌다. 일이 망가졌다라는 것을 말씀해 주세요. 뭐 일뿐만 아니라 사람도, 그러니까 하나님과의 관계도 망가졌고 일 자체도 망가졌고 많이 망가졌는데, 그래서 우리의 건강도 망가지고 사랑도 망가지고 관계도 망가지고 망가진 것. 그래서 rise가 있고 fall이 있는데 이거를 우리가 망가졌다는 사실을 자꾸 망각할 때가 있지 않나 싶습니다. 예를 들어 내가 조금만 희생하고 조금만 더 지위가 올라가고 조금만 연봉이 올라가고 조금만 더 나이가 들면 괜찮겠지. 다 해결되겠지. 지금은 좀 뭐가 힘들고 뭔가 마음대로 안 되고 뭐 가족하고 시간도 못 보내고 근데 뭔가 어그러진 것 같고 그래도 좀만 지나면 괜찮겠지 싶지만 사실 그렇지 않거든요. 죽어라고 일하면 어떻게 돼요? 죽어요. 가족도 관계도 죽고 내 건강도 죽고요. 실제로 죽어라고 일하면 죽습니다. 내가 일을 해서 성공하는 게 내 건강을 책임져 주지 않아요. 또 우리는 자꾸만 일에 대해서 너무나 일 자체가 너무나 좋고 영광스럽게 창조된 건 맞는데 지나치게 많은 기대, 망가졌다라는 사실을 잘 기억을 안 하고 그렇지 않나라는 겁니다. 예를 들어 성공이 모든 걸 다 해결할 능력이 안 됩니다. 그리고 또한 나의 직업이 나에게 정체성을 주지 않습니다. 예를 들어 나는 의사예요, 나는 판사예요, 나는 연봉이 이만큼이에요. 그런 것이 나의 정체성을 시큐어하게 해주지 않는다는 거예요. 지나친 기대입니다. 마치
저한테 우리 광호 형제처럼 드리블을 하라고 하면 저한테 패스를 해놓고 광호 형제처럼 골을 넣으라고 하면 그건 지나친 기대잖아요. 그죠? 그럴 수는 없는 거예요. 일 자체가 망가졌다니까요. 일 자체가 정체성을 주지 않는다라니까요. 의사하고 판사여도 결국 은퇴하고 그리고 연봉도 끝까지 내가 죽을 때까지 그 연봉이 지켜지지 않고요. 돈을 모았으면 결국엔 돈은 까먹기 마련이고요. 그래요. 그래서 한 사람의 가치가 타이틀이나 연봉에 내 직업에 달려있지 않습니다. 그것만에 달려있지 않아요. 근데 우리는 타이틀만 가지면 이 직업만 가지면 6 figure, 7 figure면 모든 게 다 해결되겠지라고 착각하는데 그거는 일 자체가 망가졌다라는 것을 그리고 일하는 사람들도 죄 때문에 망가진 상태라는 것을 망각한 너무 간과하는 그런 겁니다. 그래서 지나친 기대를 하면 안 됩니다. 마음을 좀 내려놓을 필요가 있습니다. 떠나간 여인의 그저 전화번호를 지워야 되듯이 그죠? 지나친 기대를 하면 안 돼요. 그 중에 일이 추락한 것을 보는 것 중에 하나가 이겁니다. 일의 열매를 보고 있나? 내가 과연 그 열매를 보고 있나? 네. 아무리 이래도 열매가 없다라는 그러한 표현도 있는데요. 일의 열매를 보고 있나? 이게 뭐예요? 이게 보이세요? 뭐 하고 있죠? 네. 삽질. 잘 안 보이시나요? 네. 잘 안 보이시나요? 군대에서 삽질 많이 하거든요. 제가 군대에 가가지고 소대장 되고 자대, 그러니까 내가 근무할 군대 그 훈련 받은 데 말고 근무할 군대 거기를 가서 첫 받은 임무로 제가 기억하는 거는 삽질이었어요. 삽질. 소대원들하고 같이 우리 부대가 있고요. 옆에 초소가 있거든요. 그리고 훈련장을 가려면 그 옆으로 나가야 돼요. 초소가 꽤 높아요. 거기는 비포장 도로예요. 그러니까 비가 많이 오면은 어떻게 해야 돼요? 그 배수로를 파야 돼요. 옆으로 잘 비가 빠져나가도록. 근데 거기가 좀 언덕이거든요. 근데 거기가 초소도 있고 훈련장도 가야 되고 뭐 그것도 너무나 중요한데 또 중요한 것은 밥차가 그러니까 식자재를 배달하는 트럭이 거기로 와요. 거기를 꼭 지나가요. 그러니까 거기가 정말 중요한 도로예요. 그래서 임무를 받았어요. 언덕이니까 도로 중간을 깔아. 네, 저도 이게 무슨 말인지 도로 중간을 깐다는 게 뭔지 몰랐는데 선배한테도 물어보고 경험이 많은 병사한테도 물어보고 그래서 이래야 이게 물이 내려오다가 양쪽으로 더 빠지지만 이렇게 도로 한가운데를 사선으로 까야 거기에서도 이렇게 물이 이렇게 쓸려 내려간다. 그게 중요한 거다. 그렇게 이야기해요. 그래서 우리가 소대원들하고 열심히 삽질을 했어요. 그리고 비가 왔어요. 근데 비가 너무 많이 온 거예요. 그래서 그 흙탕물이 우리가 깐 그 배수로를 그냥 다 덮어버렸습니다. 일 열심히 했어요. 잘못하지 않았어요. 물어가면서 경험을 얻으면서 잘 옆에도 잘 까고 했는데 비의 양이 너무 많았던 거예요. 흙탕물이 그냥 덮어버린 겁니다. 말 그대로 삽질했죠. 그죠? 삽질했죠. 우리가 일터에서 이러한 비슷한 심정을 느낀 적이 있나요? 내가 열심히 했고 잘못한 것도 아닌데 뭔가 내가 통제할 수 없는 무언가 아니면 어떤 관계 뭐 그런 것 때문에 다 무너지는 것 같은 거 별로 의미가 없이 되는 것 그런 것을 성경이 이야기합니다. 우리 17절인데요. 보이시나요? 함께 한번 17절 함께 읽어보겠습니다. 남자에게는 이렇게 말씀하셨다. 내가 아내의 말을 듣고서 내가 너에게 먹지 말라고 한 그 나무의 열매를 먹었으니 이제 땅이 너 때문에 저주를 받을 것이다. 너는 죽는 날까지 수고를 하여야만 땅에서 나는 것을 먹을 수 있을 것이다. 언제까지 수고를 해야 된다 그래요? 죽는 날까지. 은퇴할 날까지가 아니에요. 죽는 날까지. 얼마나 황당해요. 그죠? 은퇴할 날까지가 아니고 죽는 날까지. 뭐 우리는 일을 하면서 그런 생각을 하잖아요. 이것만 하면 여기만 이루면 고생 끝 행복 시작 그런 기대를 가지고 할 때도 있는데 그렇지 않다라는 거예요. 성경은 죽는 날까지 수고를 해야 된다. 네, 나의 호흡도 탱탱한 피부도 제가 10년 전 결혼 10년 차 됐는데 10년 전 사진을 보니까 정말 날씬하더라고요. 탱탱하고 피부가 그 10년 전 그런 탱탱한 피부도
혹은 나의 라떼는 말이야 하는 전성기도, 내 은행 통장의 잔고도 결국은 끝이 있습니다. 우리 옆에 분들에게 한번 이렇게 말해 주십시다. 미안하지만 끝이 있어. 오랜만에. 네. 미안하지만 끝이 있어요. 우리가 결국에는 이게 좋은 케이스예요. 사실은 좋은 케이스. 중간에 사고가 나서 죽지 않는 이상은 침대에 누워 있다가 죽어요. 호스피스 같은데 가보셔서 알잖아요. 그렇게 죽어요. 그게 어떻게 보면은 중간에 뭔가 일이 안 일어난 케이스죠. 그죠? 그냥 이렇게 쭉 죽는다라고 한다면, 네, 그게 인생은 죽을 때까지 수고입니다. 네. 그리고 또한 우리 18절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 땅은 너에게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이다. 너는 들에서 자라는 푸성귀를 먹을 것이다. 푸성귀가 뭐예요? 푸성귀 혹시 아세요? 들어보셨어요? 푸성귀 따위 그렇게 이야기하는데, 저도 푸성귀 잘은 모르는데요. 푸성귀는 그런 거래요. 이렇게 저희 여기 상추도 심고 우리 무화과도 심고 심어서 나는 그런 식물 말고요. 그냥 있는 나는 건데 먹을 수 있는 거, 그런 게 푸성귀래요. 그래서 정말 가난해가지고 먹을 게 없을 때, 농사를 해도 되지도 않아서 정말 먹을 게 없을 때 아무거나 이제 먹는다고 다 먹어지는 게 아니니까 그럴 때 먹을 수 있는 게 푸성귀래요. 그러니까 그 푸성귀를 땅이 내고요. 그러니까 unproductive하고 unhealthy한, 그러나 먹을 수는 있는, 그런 정말 가난해서 먹을 게 없을 때나 먹는 그런 게 있고요. 그런 거를 땅에서 낸다라는 것입니다. 즉 열매가 제대로 된 열매가 맺히지 않는다라는 거예요. 망가졌으니까. 근데 더 슬픈 건 푸성귀 열매 자체도 시원찮은데 이 열매를 잘 자라서 맺게 하는 거를 방해하는 것들도 있다라는 거예요. 여기 보면은 가시덤불과 엉겅퀴. 제가 이런 이야기를 들었어요. 제가 이번 주 수업 받을 때 교수님 말씀해 주셨는데, 네, 이게 뭐죠? 치약. 이거 치약의 뚜껑인데요. 네. 하루는 이를 닦다가 치약 뚜껑을 잃어버렸어요. 근데 치약을 바닥에 떨어뜨려 가지고 잘못해서 밟았어요. 다행히 중심을 잘 잡아가지고 넘어지지는 않았는데 뭐가 촥 하고 나갔어요. 치약이 촥 하고 다 화장실을 채워버렸어요. 그래가지고 어떻게 해요? 치약이 없으니까 뭐를 못해요? 이를 못 닦지요. 핑계 같아 보이지만 이를 못 닦습니다. 치약이 없으면. 그러면은 뭐가 생겨요? 충치가 생기죠. 충치가 생기면 결국 심해지면 어떻게 해야 돼요? 루코넬 신경치료를 해야 돼요. 그러면은 돈이 1,000불이 1,500불이 듭니다. 그러면 일을 더 해야 돼요. 일하는 시간을 더 늘려야 돼요. 그러니까 여자친구를 만나지 못하고, 그러다가 여자친구한테 차이고, 이 모든 게 다 뭐 때문이에요? 치약 뚜껑 때문에 그래요. 이게 되게 전혀 안 웃지만 저는 되게 웃었는데 이거 진짜 어이없는 웃기는 얘기잖아요. 근데 이렇게 예측 못하고 너무나 황당한 일들이 인생에 너무나 많이 일어난다라는 그 취지로 이야기한 거예요. 아니 치약 뚜껑한테 탓을 할 수 없는 거긴 하지만 따지고 가다 보면 그래요. 그렇게 황당한 일들이, 또 예측이 불가능한 일들이 너무나 많이 일어납니다. 일도 망가졌고 일하는 사람도 망가져서 사기도 많이 치고, 그죠? 불법도 저지르고 남을 해치는 사람들도 있고, 가시덤불 같은 방해꾼들도 있고, 코비드 19 같은 예측 못할 일들도 생기고, 이렇게 일하는 환경 자체가 어려워졌는데, 근데 이 다음 거에 비하면은 사실 어떻게 보면 애교 수준입니다. 우리 같이 한번 19절 읽겠습니다. 너는 흙에서 나왔으니 흙으로 돌아갈 것이다. 그때까지 너는 얼굴에 땀을 흘려야 나다를 먹을 수 있을 것이다. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이다. 뭐예요? 결국 죽는다라는 겁니다. 죽으면 모든 의미가 다 사라져 버립니다. 아니 죽어도 의미가 남을 수 있죠. 맞아요. 남을 수는 있긴 한데요. 근데 대부분 다 사라져요. 우리가 나폴레옹, 칭기스칸 이름은 알지만, 그죠? 그 사람들은 그 당시 때 얼마나 대단했어요. 우리 칭기스칸, 나폴레옹 모르면서도 잘 살잖아요. 사실 별로 상관없이. 정말 진시황, 그러니까 어떤 이름을 다 대도 모차르트, 살리에니 비교도 있고, 어떤 이름을 대더라 하더라도, 어떤 대단한 업적을 된다 하더라도
네, 결국 죽음은 다 가져갑니다. 무의미하게 만듭니다. 잔인하게 자랑과 사랑과 업적과 성공을 네, 가져갑니다. 그래서 이런 것과 같아요. 그 파도, 바닷가에서 파도 생각해 보시면 바닷가에 모래 잔뜩 뭐를 만들었어요. 정말 열심히 만들었어요. 네, 저랑 애들이랑 정말 삽질을 열심히 하면서 뭔가 열심히 만들었어도 파도가 왔다가 파도가 가면은 언제 뭐가 있었냐는 듯이 약간 흔적은 남긴 하지만 또 파도가 오고 또 파도가 가면은 금방 사라집니다. 네, 정말 몇십 년 안 돼서 업적들은 사라지기 마련이에요. 그래서 이 이야기를 들려드리고 싶은데요. 예수님이 그래서 부자, 성공, 돈, 우리 일 그거 우리 같이 한번 이야기하고 있는데 이러한 예수님이 들려주신 이야기가 있어요. 예수님한테 누가 왔습니다. 그래서 뭐라고 하냐면 선생님 저한테 유산이 있는데 유산을 저하고 제 동생하고 잘 나눠주세요. 이렇게 누가 부탁을 하는 거예요. 그러니까 동생하고 저하고 공평하게 잘 나눠주세요 라고 예수님한테 부탁을 합니다. 그러니까 예수님은 뭐라 그래요? 내가 무슨 돈 나누는 사람이냐, 내가 무슨 재판관이냐, 나 이런 거 안 한다. 그러면서 예수님께서 뭐라 그러시냐면 조심해라. 털끝만한 탐심이라도 마음에 생기는 걸 조심해라 말씀하세요. 탐심을, 욕심을 조심해라. 너의 자신을 단단히 지켜라. 너의 소유가 아무리 많아도 그게 너의 삶을 정하지 않는다 말씀하시면서 이야기를 들려주셨어요. 한 부자가 있는데요. 농사가 엄청나게 잘 돼가지고요. 풍년이 생겼어요. 그리고 풍년이 들어서 엄청 많이 곡식을 거둔 거예요. 너무 곡식이 많아요. 예를 들어 뭐 양이 많고 쌀이 많고 보리가 많고 뭐가 이렇게 많아요. 많으니까 어떤 생각이 들어요? 이걸 어떻게 해야 되지? 어떻게 해야 되지 하다가 그 부자가 탁 생각한 거는 창고를 더 크게 만들어야겠다 한 거예요. 창고를 더 크게 만들어서 이걸 다 저장해 놓고 그러면 내가 그것을 가지고 이 성경의 월딩이에요. 먹고 즐기고 행복하지 않겠느냐. 그렇게 생각을 해요. 그러니까 일찍 은퇴하겠다는 거죠. 내가 편하게 먹고 즐길 수 있지 않겠느냐. 네, 내 자신에게 열심히 일한 당신 떠나라. 혹시 이거 아세요? 잘 모르시나요? 카피 있었는데 그렇게 열심히 일했으니까 나는 즐겨야겠다. 네, 너는 크게 성공했으니까 이제 은퇴해라. 마음 놓고 마시고 즐겨라. 근데 이때 하나님이 나타나셔서 뭐라 그러냐면 그 이야기에서 이 어리석은 사람아 그래요. 이게 뭐가 문제예요? 사실 우리 몇 살에 은퇴하고 싶으세요? 몇 살에? 저는 은퇴하면 네 알래스카를 가고 싶은데 정말 몇 살에 은퇴를 하고 싶으세요? 여기에서 내가 뭐 이 사람이 사기친 거 아니에요. 사기쳐서 버는 것도 아니고 열심히 일해가지고 버는 거거든요. 이거를 이렇게 내가 모은 거 가지고 내가 잘 쌓아놓고 네 그거를 가지고 내가 편하게 먹고 살고 싶다는데 이게 뭐가 문제일까? 이게 왜 어리석은 걸까? 그런 질문이 들 수 있는데요. 우리 20절 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 그러나 하나님께서 말씀하셨다. 어리석은 사람아 오늘 밤에 내 영혼을 내게서 도로 찾을 것이다. 그러면 내가 장만한 것들이 누구의 것이 되겠느냐. 이게 왜 어리석냐면 그 사람이 만약에 그날 바로 죽으면 아무 소용이 없는 거예요. 아무리 창고를 크게 싹 만들고 곡식을 다 이렇게 내가 한 거를 다 쌓아놔도 만약 그 사람이 그날 밤에 죽는다고 한다면 아무 소용이 없어지는 거예요. 아무 소용이 없어지는 거예요. 아무 소용이 없어지는 거예요. 아니 그러면 그 사람이 쟁여놓고 먹고 마시고 즐기려고 뭐 여행 리스트를 음식 리스트를 이렇게 쌓아놔도 아무 소용이 없는 겁니다. 그래서 이렇게 또 질문할 수 있어요. 그러면 하나님은 내가 행복한 걸 싫어하시는 건가? 하나님은 내가 행복하게 은퇴하는 것을 싫어하시는 건가? 그렇지는 않거든요. 하나님은 내가 행복한 것 자체를 싫어하는 게 아니라요. 여윳돈이 생겼을 때 썼던 방법에 대해서 어리석다라고 하는 겁니다. 그 점이에요. 약간 시선을
달리 보면 내가 행복하고 내가 즐겁고 이렇게 잘 먹고 잘 사는 거를 싫어하는 게 아니고요. 여윳돈이 생겼을 때에 했던 반응을 하나님이 말씀하시는 겁니다. 그게 뭐냐면 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 자기를 위해서는 재물을 쌓아두면서도 하나님께 대하여는 부유하지 못한 사람은 이와 같다. 이게 무슨 말일까요? 자기에 대해서는 부유하지만 하나님에 대해서는 부유하지 않은 것. 네. 이거 괜찮아요. 그냥 제가 녹화하고 있으니까 우리 잘 드리고요. 제가 이따가 올릴게요. 네. 자기를 위해서는 재물을 쌓아두고 하나님에 대해서는 부유하지 못한 것. 그게 어떤 말일까? 이거를 메시지 성경에서는 이렇게 표현했어요. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 너희의 창고를 하나님이 아니라 너희의 자아로 채우면 바로 이렇게 된다. 창고를 자아로 채운다는 게 뭐고 하나님으로 채운다는 게 뭘까? 네, 이게 어떤 거냐면 부자는 지금 내가 이 정도 벌었으면 됐어. 이 정도 살았으면은 너무나 잘했어. 하나님 감사해요 하면서 스스로 쓰담쓰담 토닥토닥 이러고 있는 게 아니에요. 하나님 나 이 정도 주셔서 감사해요. 감사해요. 나 진짜 열심히 살았지. 이러고 있는 게 아니고요. 지금 이 부자가 하고 있는 것은 창고를 크게 쌓아서 뭐를 하고 싶은 거예요? 자랑하고 싶은 거예요. 나 이 정도 벌었어. 나 이 정도 벌어. 나 이 정도 성공했어. 나 이 정도면 인정해 줘야 되는 거 아니야? 나의 성취, 나의 가족, 나의 여가, 나의 시간, 나의 공간, 내 방이 이렇게 좋아. 뭐 이런 나의 자아, 지금 나로 채우고 있다라는 것입니다. 그걸 이야기하는 거예요. 그러니까 본인으로 창고를 크게 쌓으면서 본인으로 충만했지 하나님께 시선을 하나님이 주셨으니까 하나님의 풍년이 일게 했죠 사실. 근데 그걸 바라보지 않았다는 것입니다. 그러면 이렇게 내 속에 내가 너무도 많아. 이 노래 아세요? 그러면 뭐가 없어요? 당신의 쉴 곳 없네. 그죠? 내가 이 정도 벌었어. 내가 이 정도 잘했어. 이 정도 창고도 커. 그러다 보면 하나님의 자리가 자연스럽게 줄어듭니다. 그러면 창고를 하나님으로 채운다는 건 어떤 거예요? 아주 구체적으로는 이거예요. 내가 이만큼 많이 벌었어요? 그럼 내가 쓸 만큼 남겨놓고 다 흘려보내는 거예요. 다 흘려보내는 거예요. 그러면 어떻게 돼요? 그러면은 또 다시 내가 하나님께 기도할 수밖에 없습니다. 우리가 언제 하나님을 찾아요? 힘들 때 찾아요. 필요한 게 있을 때 찾아요. 도움이 필요할 때 찾아요. 그러니까 내가 있는 만큼 하고 나머지는 흘려보내면 또 내가 필요한 게 있으니까 또 기도하겠죠. 근데 부자의 선택은 뭐였냐면 내가 이만큼 있으니까 내가 쟁여놓고 내가 이제 잘 먹고 잘 살면 되겠다. 그거였어요. 그러니까 그 포인트를 말씀하시는 겁니다. 이것이 구체적으로 어떻게 되냐면 우리 같이 한번 읽겠습니다. 너의 소유를 팔아서 자선을 베풀어라. 너희는 자기를 위하여 낡아지지 않는 주머니를 만들고 하늘에다가 없어지지 않는 재물을 쌓아두어라. 그렇게 우리가 하나님의 도움을 구하면서 계속 하나님을 구하면서 나아가면 자연스럽게 하나님을 향해서 창고가 쌓일 거다라는 것입니다. 이게 예수님께서 들려주시는 이야기예요. 일을 향해서 성공을 향해서 바라봐야 될 시선이 어때야 될지를 말씀하시는 겁니다. 그래서 우리 이제 한 파트만 우리 보려고 하는데요. 우리가 일을 하면서 그러면 어떻게 일을 그리고 우리의 삶을 망가뜨린 사탄의 전략이 있거든요. 그러니까 그 창세기에 보면은 뱀이 사람을 꼬실 때 유혹할 때 썼던 그 전략들, 그거를 보면 거의 그 전략 비슷하게 일터에서도 그러한 오해와 아니면은 유혹이 비슷하게 옵니다. 그래서 요거를 보면은 도움이 될 거예요. 요거를 보면은 사탄이 하와를 어떻게 꼬셨나, 그죠? 유혹했나를 보면은 그 단어들을 보면 우리가 일터에서 어떠한 유혹들을 받을 수 있나 이것을 볼 수가 있습니다. 뭐냐면 첫 번째로는 우리 한번 읽어볼까요? 진짜 정말이야? 시작. 진짜 정말이야? 요거를 묻는 거예요. 진짜 정말이야? 우리 같이 한번 3장 1절 읽어보겠습니다. 하나님께서 만든 들짐승 가운데 가장 간교했던 뱀이 여자에게 말했다.
하나님이 너희에게 동산 안에 있는 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 하셨는데 그게 정말이냐? 그게 정말이냐? 요거거든요. 그게 정말이냐? 이거를 잘 읽어보시면 하나님이 너 동산에 있는 나무 하나도 모두 다 먹지 말라고 그랬다며. 이 말이 맞아요? 틀려요? 이거는 틀려요. 하나님께서는 동산에 있는 모든 나무는 먹어도 되는데 딱 하나, 선과 악을 알게 하는 거 먹지 말랬어요. 그러니까 다라는 말도, 모두란 말도 했고요, 먹지 말라라는 말도 했는데요, 모두 다 먹으라고 했고 딱 하나 먹지 말라고 했는데요, 사탄은 지금 뭐라고 그러냐면 모두 다 먹지 말라고 했느냐? 그러니까 부정적인 거, 사실 먹지 말라는 것도 조금 뒤에 말하겠지만 부정적인 건 아니거든요. 근데 꼭 꼬아서 들을 만한 거, 부정적인 거를 확대시키는 거예요. 과장하는 거예요. 일을 하면서도, 그죠? 일을 하면서 가수가 노래 연습 많이 하고 콘서트가 많이 해요. 그러면 어디가 아파요? 당연히 목이 아프죠. 이 목이 아픈 게 나쁜 거예요? 일거리가 많고 콘서트를 할 때가 많고, 네, 잘 나가니까 많이 하니까 목이 아픈 거거든요. 그냥 목이 하나도 안 아프고 일 하나도 할 거 없고 어디 노래 해달라고 불러주지도 않고 그래서 목이 안 아픈 게 좋은 거예요? 그런 거 아니거든요. 운동선수가 운동을 너무 열심히 해가지고, 축구 선수가 축구 게임을 너무 많이 뛰어가지고 피곤한 거, 다리가 아픈 거, 그게 나쁜 거예요? 그런 거 아니거든요. 그거는 일을 많이 했으니까 나오는 결과거든요. 근데 그거 나쁜 거, 내가 일을 했어요. 몇 시간 일을 했어요. 그렇다 보면은 일하다 보면 스트레스도 받고 몸도 피곤해요. 그러면 일 자체가 나쁜 거예요? 그런 거 아니거든요. 근데 이렇게 정말 그거 부정적으로 바라볼 수 있는 거, 사실 부정적인 게 아닌 거, 그거 하나를 콕 집어가지고 그게 마치 일의 전부인 거냐 확대시키고 과장시키는 거, 그런 게 있다라는 거죠. 진짜? 정말이야? 의심을 들게 하고. 사실 다 좋은 거고 망가진 세상 안에서는 모두 다 좋을 수는 없는 건데 안 좋은 거 그거 하나 콕 집어서 그걸 확 이렇게 시키는 거. 이게 라이프 가드인데요. 라이프 가드가 바닷가에서 바다 가면은 어느 선 이상은 가지 말라 그래요. 어느 선 이상 가면은 삐 부르고 막 소리쳐요. 막 오라고 삐삐거리고 오라고. 그게 나쁜 거예요? 틀린 거예요? 삐삐 거리면 내가 기분은 나쁠 수 있죠. 그런데 그게 틀린 거예요? 그 선을 넘어간 게 잘못된 거예요? 아니면은 그 사람이 소리치는 게 잘못된 거예요? 그 선이란 게 있습니다. 이 선을 넘어가면 이 안에서는 어드벤처인 게 이 뒤에 가면 호러 무비가 돼요. 그래서 그것을 진짜 정말이야 하면서 오버해서 의심을 주는 것, 그런 게 있습니다. 두 번째로는 그리고 하와도 이렇게 이야기해요. 먹지도 말고 만지지도 말라고 했다고. 하나님께서는 그냥 먹지 말라 한마디만 하셨거든요. 근데 하와 스스로가 오버하는 거예요. 이거 먹지도 말고 만지지도 말라 그랬다고. 그러니까 나 스스로 뭔가 하나를 과장해서 오버해서 반응하는 것들, 그런 게 있습니다. 두 번째로는 절대로인데요. 절대로 하는 것들. 우리 회사에서 일하면서도 절대로 뭐 그런 게 있나요? 영화를 보면 세계 최고의 도둑, 세계 최고의 사기극 뭐 그런 거 있잖아요. 정말 인류 역사상 최고의 사기극은 이겁니다. 이 장면입니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 뱀이 여자에게 말하였다. 너희는 절대로 죽지 않는다. 무슨 말도 안 되는 소리예요. 이거 먹자마자 죽었습니다. 그대로 죽었습니다. 피지컬리가 아직 시간이 걸려서 천천하게 죽은 거지 하나님과 인간의 관계가 그대로 깨져버렸어요. 죽은 거예요. 이거 완전 거짓말이에요. 이러한 거짓말이 있습니다. 자기가 개런티도 못하면서 사기치는 게 그런 게 있잖아요. 일터에서 보면. 근데 그거를 나도 가지고 있지는 않는지라는 거예요. 내가 누구를 사기친다라는 게 아니라 이 일에 대해서 너무나 큰 기대를 가지고 있는 건 아닌지. 제가 이것도 이번에 수업 들으면서 교수님이 들어준 예인데요. 되게 좋았어요. 한번 들어보세요. 이분은 호주 분이에요. 호주 분. 호주에 있다가 시카고로 박사를 공부하러 오셨어요. 호주에는 없는데 시카고에는 있는 게 뭘까요? 호주에는 없는데 시카고에는 있는 것.
그 뭐냐면 바로 눈입니다. 눈. 거기 눈이 안 오잖아요. 근데 시카고로 왔는데 눈이 막 집안에 엄청 쌓인 거예요. 그래가지고 누워가지고 이거 하는 거 있잖아요. 발도 이렇게 하면서 이거. 네, 그거 탁 누워서 이것도 하고 애들하고 막 눈사람도 만들고 눈싸움도 하고 너무나 좋았어요. 그리고 호주에 있는 친구한테 전화해가지고 이거 눈이야 눈. 눈 못 봤지? 막 눈이야 그랬어요. 그렇게 막 자랑했는데 호주의 친구가 그러더래요. 그렇게 좋으면 쌓아 놓으라고. 네, 그렇게 좋냐? 그러면 쌓아 놓으라고. 그래서 하는 이야기예요. 만약에 너무 좋은 거니까, 너무 기쁜 거고, 너무 신기하고, 너무 흥분되니까, 나를 너무 즐겁게 하는 거니까 쌓아둡니다. 집안에 있는 소파를 치우고, 집안에 애기 방에 있는 뭐 장난감들을 다 갖다 버리고 스페이스를 만들기 위해서 식탁 치우고 TV 치우고 잔뜩 그 많은 눈을 집안에다 쌓아둔다면, 네, 진짜 어이가 없겠죠. 왜 어이가 없어요? 눈은 곧 녹을 거니까. 영원하지 않는데 이게 분명 재밌어요. 의미가 있어요. 나에게 즐거움을 줘요. 근데 그거 영원하지 않는 것을 마치 영원할 것처럼 기대하고 착각하고 그렇게 잔뜩 쌓아 놓으면, 네, 어리석다라는 겁니다. 그러한 거짓말을 듣고 그대로 따라 살면 어리석다는 겁니다. 세 번째로는 더 받고 싶지 않은 사람이 어디 있겠어요? 욕심 없는 사람이 어디 있겠어요? 취향의 차이가 있고 그리고 또한 뭐 정도의 차이가 있을 뿐이지 욕심 없는 사람은 없거든요. 근데 계속 그 욕심을 부추깁니다. 우리 같이 한번 6절 같이 한번 읽어보겠습니다. 여자가 그 나무의 열매를 보니 먹음직도 하고 보암직도 하였다. 그뿐만 아니라 사람을 슬기롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무였다. 여자가 그 열매를 따서 먹고 함께 있는 남편에게도 주니 그도 그것을 먹었다. 그 여자가 왜 선악과 따먹었어요? 더 슬기롭게 될 것 같아서, 더 똑똑하게 될 것 같아서, 나도 하나님처럼 똑똑하게 될 것 같아서. 그 욕심을 건드는 겁니다. 욕심을 건드는 겁니다. 근데 아시다시피 욕심은 끝이 없어요. 그죠? 사람 욕심은 끝이 없습니다. 성경에는 그렇게 비유해요. 지옥불과 같다고. 지옥불은 욕심이 끝이 없거든요. 지옥에 있는 여러 것들을 다 사르고 나면 또 다른 사람이 지옥에 오길 바라서 그 사람을 살려버리길 원한다고. 그게 성경이 보여주는 지옥에 대한 이미지예요. 그렇게 그 욕심이 끝이 없습니다. 더 하다 보면 끝이 없습니다. 사랑하는 성도 여러분, 처음 거는 틈이라고 표현하고 싶은데요. 불평이나 의심을 주는 거, 그죠? 과장시켜서 그 틈 하나로 사실 나쁜 게 아닌데 나쁜 것처럼 보게 하고 그 틈이 자꾸 의심을 쏟고 불평 불만을 쏟아서 모든 의미를 다 없애버리는, 혹시 그런 게 우리의 일터에서 있지는 않은지, 아니면 거짓말, 뭐 일터 아니더라도 우리가 하는 일 가운데서도, 관계 가운데서도, 아니면 욕심, 어떤 게 있나요? 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 내가 어디에서 떨어졌는지를 생각해내서 회개하고 처음에 하던 일을 하여라. 내가 그렇게 하지 않고 회개하지 않으면 내가 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기겠다. 이 뒤에 내 촛대를 옮기겠다, 이 무서운 말씀은 잠시 잊고요. 네, 그 전을 보면 되는 거거든요. 그 전이 해결되면 되는 거거든요. 뭐라고 말씀하시는 거냐면, 너가 떨어졌냐? 회개해라 라는 거예요. 그러면 다시 돌아올 수 있다라는 겁니다. 그거를 예수님이 하신 거예요. 일이 추락했는데 일을 다시 회복시킨 거예요. 아주 대표적인 것만 하나만 하면은 죽음을 죽여버린 거예요. 그게 많은 것을 의미합니다. 예수님 믿으면 영생한다 그러죠. 예수님을 안 믿고 그러니까 일이 망가졌기 때문에, 인류가 망가졌기 때문에 죽음이란 게 와서 모든 의미를 다 허무하게 만들었는데 그 죽음을 예수님께서 죽이셨어요. 그게 너무나 많은 것을 의미합니다. 그래서 회개란 게 있고요, 회복이란 게 있고요, 소망이란 게 있습니다. 우리 일터에서도 마찬가지예요. 한계가 있고, 네, 관계에서 어려움이 있고 그것을 피할 수는 없지만요, 그렇게 성경은 말씀을 해요. 시험 당할 즈음에는
피할 길을 내사 능히 감당하게 하신다. 하나님을 믿는 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이룬다. 그래서 우리가 이해 안 되는 되게 어려운 상황이라 할지라도 그것이 결국에는 아름답게 바뀌는 것들이 하나님에게는, 하나님의 사랑을 받는 자들에게는 일어나는 줄로 믿습니다. 아멘. 이게 죽어서 천국에 가서만이 아니라요, 이 땅에서도 이루어져요. 이제 마지막 한 스토리인데요, 제가 이거를 정말 나누고 싶었어요. 이 부분을 읽을 때 정말 너무나 많은 은혜를 받았어요. 우리 같이 한번 이건 같이 한번 찾아보려 하는데요, 창세기 3장 22절입니다. 일부러 앞에 안 써왔어요. 창세기 3장 22절입니다. 창세기 3장 22절입니다. 22, 23, 24인데요. 우리 창세기 3장 22, 23, 24. 이게 어떤 내용이냐면요, 창세기 3장에서 우리가 계속 16에서 19절 거기에 나온 인간이 받은 저주, 그 이야기 우리가 계속 나눴거든요. 이렇게 일이 망가졌다. 그러고 나서 이제 하나님께서 이 사람들을 에덴 동산 밖으로 나가라고 하십니다. 그 장면이에요. 우리 창세기 3장 22에서 24절 우리 함께 읽겠습니다. 주 하나님이 말씀하셨다. 보아라, 이 사람이 우리 가운데 하나처럼 선과 악을 알게 되었다. 이제 그가 손을 내밀어서 생명나무의 열매까지 따서 먹고 끝없이 살게 하여서는 안 된다. 그래서 주 하나님은 그를 에덴 동산에서 내쫓으시고 그가 흙에서 나왔으므로 흙을 갈게 하셨다. 그를 쫓아내신 다음에 에덴 동산의 동쪽에 그룹들을 세우시고 빙빙 도는 불칼을 두셔서 생명나무에 이르는 길을 지키게 하셨다. 무슨 말이냐면 내쫓았대요. 에덴 동산에서 하나님이 얘네 그렇죠? 생명나무를 먹고 영원히 살면 안 되니까 에덴 동산에서 내쫓고 거기를 그룹들이 지키게 하고 에덴 동산을, 그리고 불칼로 막자, 요거 하신 거거든요. 제가 이거를 읽을 때 참 그러셨어요. 죄를 저질러서 하나님한테 혼난 것도 참 서러운데 쫓겨나기까지 해야 돼? 라는 생각이 있었거든요. 그런데 이게 은혜예요. 왜 그러냐면 영원히 그 상태로 살면 안 되는 거예요. 생명나무를 먹으면 영원히 살거든요. 그러니까 세컨 찬스가 없어지거든요. 근데 그 상태로 영원히 살지 않게 하려고, 그렇게 망가진 상태로 영원히 살지 않게 하려고, 그러면 망가진 상태로 영원히 사는 게 뭐가 있어요? 사탄이 그래요. 사탄이. 그죠? 사탄은 죽지 않잖아요. 그런 사탄한테 안 그래도 속아가지고 유혹당해서 망가졌는데 그대로 사탄의 졸개가, 아니면 그렇게 그 상태로 아예 가버리지 않게 하려고 생명나무를 오지 못하게 한 겁니다. 그리고 생명을 하나님께서 다시 주십니다. 예수님, 나는 길이요 진리요 생명이시냐 하시는 예수님께서 오셔서 당신의 생명 안에 우리를 들어가게 하시는 겁니다. 이 계획을 가지고 이 사람이 따서 먹지 못하게 한 거였어요. 몰랐겠죠, 당연히. 그러니까 쫓겨나면서 진짜 너무하시네 하면서 쫓겨나실 수 있지만 그 모든 것이 다 하나님의 회복과 회개와 반전의 계획이라는 것을 우리가 볼 수 있기를 소원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 일터에서 힘드실 텐데요, 화이팅! 정말 화이팅입니다. 하나님의 은혜를 우리가 누리며 또 우리 나누면서 서로 이렇게 힘든 건 나누면서 또 위로와 용기를 얻으며 그렇게 하나님의 회복을 함께 누리며 나아가는 우리 귀한 겨주시교회 한 분 한 분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리 같이 한번 기도하려고 하는데요. 우리 부르신 곳에서 우리 같이 한번 찬양하면서 우리 함께 한번
기도하고 하겠습니다. 따스한 성령님 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 만족함을 느끼네 사랑과 진리에 한 줄기 빛 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 그 사랑을 느끼네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 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 우리 시간 하나만 기도하고 그리고 서로 좀 이야기들을 나누려 하는데요. 기도할 때 말씀을 생각하면서 이렇게 한번 질문을 한번 만들어 봤으면 좋겠어요. 우리가 이렇게 이야기를 들었는데 창세기 우리가 계속 1, 2, 3장 들은 건데요. 사실 지난번부터 계속해서 제네시스 말 그대로 모든 것의 시작을 들은 건데요. 어떠한 질문이 있는지 어떠한 하나님을 향한 궁금증이 있는지 아니면 하나님이 나에게 어떠한 말씀을 하시고 싶은지 우리 것들 함께 한번 기도하면서 이야기를 하고 기도하시고 또 그 질문들을 우리 같이 한번 서로 이야기 나누는 시간 가지려 합니다. 우리 주 한번 부르시고 기도하시겠습니다. 주여 말씀을 들었습니다. 아버지 하나님을 찬양하고 하나님의 말씀을 들었습니다. 아버지 하나님 주여 도우시고 역사하셔서 하나님의 사랑과 성령으로 저희들을 도우시기를 간절히 바라옵니다. 아버지 우리가 함께 이렇게 이야기를 나누며 이라도에서 나누며 나아갈 수 있음 또한 주님 감사합니다. 아버지 주님 도우셔서 아버지 하나님여 한 분 한 분에게 질문을 허락하여 주시고 아버지의 그 질문을 가지고 이야기를 나누면서 우리가 또 하나님의 음성을 들을 수 있도록 도와주시고 우리가 참 너무나 중요한 주제입니다. 너무나 필요한 고백들입니다. 정말 클리어하게 해결이 되어야 되는 부분들입니다. 주여 도우시고 역사해 주셔서 하나님의 더욱더 알게 해주시고 하나님의 마음을 알게 해주시고 하나님의 사랑 가운데 들어갈 수 있도록 도와주시고 우리들에게 이 시간에 정말 나눌 수 있는 마음들을 허락하시고 우리를 도와주셔서 우리가 그 질문들을 통해서 하나님을 만나며 그 하나님이 어떻게 보이는 것을 보며 하나님을 더욱더 누리며 나아가서 우리들의 죄들을 위해 주시기를 소원합니다. 아버지 하나님 주여 지켜보아 주시고 한 분 한 분 가운데 놀라우신 하나님의 사랑으로 인도하시기를 주님 간절히 부탁드립니다. 주여 다스리시는 하나님을 누리며 나아가시도록 한 분 도우시고 우리 가운데 우리 교회 가운데 그렇게 하나님을 누리며 나아가시는 우리들을 다스리시고 도우시고 인도하시기를 주님 간절히 부탁드립니다. 주여 인도하시옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 한번 이 시간에 지금 12시 10분인데 한 12시 20분까지 두 분씩 한번 이야기해 볼까요? 두 분 정도
그러니까 질문이 있는 거를 좀 하면 좋겠어요. 난 이러한 궁금증이 들었다. 그러면 이야기 나누면서 서로 좀 네, 정리가 될 수도 있고요. 아니면 뭐 나에게 이제까지 하던 것처럼 하나님이 나에게 이러한 말씀을 하시는 것 같다 해도 되고요. 네, 그래서 우리 함께 한번 두 분씩 한번 이야기 한번 나눠보시겠습니다.
오 깜짝. 정말 잘 나누시네요. 우리 한 1분, 2분 정도에 마무리할게요. 네, 네, 우리 일단 이야기는 조금 더 하고 우리 같이 한번 기도할까요? 서로 위해서 소리 내게 해주셔도 그게 베스트고요. 그게 아니면 그냥 조그맣게 해주셔도 되고요. 서로 위해서 이 기도하고 그리고 제가 기도하고 마치겠습니다. 우리 같이 서로 위해서 기도하시겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. 우리가 정말 사랑하는 우리 형제자매님들 우리 앞에 있는 함께 이야기를 나누는 귀한 사랑하는 형제자매님들을 위해서 기도합니다. 아버지 하나님 그 일터에서 사랑하는 가족에서 가정에서 아버지 뭐 여러 가지 관계에서 하나님의 도우시는 은혜가 필요합니다. 아버지 하나님 우리가 참 하나님이 주시는 지혜로 바라볼 수 있기를 소원하고 지나친 기대를 하지 않고 또한 마음껏 기대할 부분들을 기대하며 하나님을 기대하며 나아갈 수 있고 지혜롭게 시간과 돈과 모든 것들을 잘 쓸 수 있기를 소원합니다. 아버지 하나님 도와주셔서 여러 가지 궁금증들도 함께 나눈 그 대화들도 하나님께서 인도하여 주시고 하나님 정말 살아가면서 하나님께서 지혜를 주셔서 하나하나 다 대답해 주실 거이니 정말 에덴 동산에서 쫓겨난 것 같이 너무나 어렵고 이해가 안 되는 장면도 결국에는 이해를 시켜주시니 아버지 하나님 그렇게 하나님의 좋으신 하나님께서 말씀하시고 하나님께서 인도하시는 것을 믿고 그 하나님 안에서 마음껏 정말 최선을 다해서 일하며 거기서 최선을 다해서 정말 하나님을 사랑하고 서로를 사랑하며 나아가는 그런 고백들로 하나님 우리 사랑하는 성도님들 한 분 한 분들을 도와주시고 하나님 한 분 한 분에게 힘 주시고 정말 화이팅할 수 있도록 도와주시고 하나님 사랑으로 도우시고 역사하여 주시옵소서. 아버지 하나님 그 눈물을 닦아주시고 어려운 마음들을 아시오니 위로하여 주시고 하나님의 위로와 회복과 은혜를 가지고 설 수 있도록 도우시고 인도하여 주시기를 간절히 바라고 원합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 이렇게 함께 예배하며 나아갑니다. 함께 모여 예배를 드리는 것이 정말 하나님의 모든 은혜 가운데 이루어지는 일들입니다. 다시 한번 감사합니다. 하나님 도와주셔서 우리가 하나님을 찬양하고 알아가며 더욱더 하나님께서 이 세상을 만든 그 오리지널 플랜도 알고 또 어떻게 망가졌는지도 알고 또한 그걸로 끝나지 않고 우리 사랑하는 형제 자매님들 한 분 한 분들을 통하여 회복시키려는 그 놀라운 하나님의 이야기도 알아서 그 이야기 속에서 우리가 살며 정말 한 분 한 분들이 계신 그 자리 가정 가운데 직장 가운데 공부하는 가운데
그 모든 곳에 특별히 우리 교회를 이 와이스톤에 두신 것 가운데 그 모든 것에 하나님의 놀라운 계획이 있사오니 그것을 우리가 더욱더 보며 하나님을 경험하며 마음이 가난하고 또 하나님을 찬양하며 그렇게 나아갈 수 있는 저희가 될 수 있기를 소원합니다. 도와주시고 인도해 주시고 아버지 하나님, 특별히 하나님을 사랑하는 마음에 그리고 하나님이 모든 것을 우리에게 주셨다라는 그 고백을 가지고 헌금을 드리며 나아가는 고백들을 아시오니 주여 받으시고 정말 물질적으로 필요한 부분이 있으면 여호와 이레 하나님께서 채워주시고 역사해 주시고 그 물질을 쓰며 나아가는데 지혜를 허락하여 주시고 아버지 하나님, 정말 하나님의 도우시는 손길들을 누리며 나아갈 수 있도록 도우시고 역사하여 주시옵소서. 특별히 오늘 저희들을 사랑하여 재원 형제 그리고 유진자매 가정에서 저희들에게 점심을 대접합니다. 하나님, 그 모든 것이 하나님을 향한 사랑이고 정성이고 정말 우리 서로를 교회를 사랑하는 그 하나님 그 귀한 마음인 것을 주님께서 아시오니 받으시고 역사하여 주시고 특별히 오늘 생일을 맞은 재원 형제 가운데 하나님께서 이렇게 태어나게 하시고 하나님의 놀라운 아들로 그 하나님의 그 빛을 드러내는 영광을 드러내는 아들로 인도해 주셨사오니 앞으로 또한 하나님께서 인도하여 주시고 정말 하나님의 사랑을 더욱더 드러내는 귀한 하나님의 존귀한 아들로 도우시고 인도하시리라 믿습니다. 그렇게 우리가 서로 기뻐하고 서로 함께 즐거워하고 서로 감사하며 나아갈 때 하나님께서 허락하시는 그 기쁨이 저희들 가운데 더욱더 충만하게 하여 주시고 특별히 지금 코로나가 다시 한번 델타 바이러스로 하나님 여러 가지가 주의해야 되는 시기입니다. 하나님 도와주셔서 이 시기에 교회가 정말 지혜롭게 잘 반응하고 서로가 너무나 안전하고 우리 함께 하나님 은혜 가운데 함께 주를 찬양하며 정말 하나님의 은혜를 이 시간에도 누리며 나아갈 수 있도록 하나님 저희들을 주님께서 세세하게 인도하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 교통하심이 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 부름을 받은 자, 그래서 모든 것이 합력하여 선을 이루는 것을 보며 나아가는 우리 귀한 성도님들 가운데 기도하며 나아가는 우리 사랑하는 가족들 그리고 형제 자매들 가운데 사랑하는 자녀들 가운데 이제부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 하나님께 감사의 박수를 드리겠습니다.